اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ خیر و برکت والا، عظمت والا، اللہ کے نزدیک خوشنودی حاصل کیے جانے کا اور نزدیکی حاصل کیے جانے کا اور عبادت ریاضت کرنے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب حاصل کر لینے کے لیے سب سے زیادہ موضوع، سب سے زیادہ بہتر مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو پروردگار نے اپنے کرم سے ہمیں رات اور ایمان والوں کو شب عطا فرمایا ہے۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، ارشاد ہوا اس آیت کریمہ میں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان مبارک کو آئے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام پر احکامات اسلامی کے نزول سے پہلے قریش اور مکہ کے رہنے والے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب رسالت پاک علیہ السلام نے اس کی تائید فرمائی اور آپ علیہ السلام نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور رکھوایا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالی شاہ نے اس آیت کریمہ کے اندر رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا تو عاشورہ کی فرضیت نہیں رہی اور ماہ مبارک کے روزے کی فرضیت باقی اور برقرار رہی۔ شروع کے اندر اختیار رہا کہ چاہے روزہ رکھ لیں چاہے دنیا دے دیں، لیکن بعد میں تعالیٰ شاہ کی طرف سے ہر ایمان والے کے اوپر یہ لازم و فرض قرار دیا گیا کہ وہ ماہ مبارک میں لازم طور پر روزہ رکھے۔ جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے، بیمار آزار ہوتا ہے، اس کو دقت پریشانی آتی ہے تو وہ حل تلاش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر دھکے کھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، نسخہ حاصل کرتا ہے۔ قربان جائیے اب جل مجدہ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جہاں پر ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کا حکم فرمایا، وہیں اپنے بندوں کی فطری تقاضوں کو، بیماری، آزاری، سفر، حضر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرما دیا تو کان مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر کوئی شخص بیمار آزار ہے، اس طرح اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، وہ ان دنوں میں نہ رکھے، لیکن بعد میں جب صحت یاب ہو جائے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو روزہ رکھے۔ جو شخص حالت سفر میں ہو، شرعی سفر 170 کلومیٹر کی مسافت کا کم سے کم اس نے کیا ہو تو اس کو بھی اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ کر کے قضا کر لے اور بعد میں رکھ لے اس کے لیے چھوٹ جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ شاہ نے بندوں کو جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، وہیں پر بندوں کے ساتھ کیا حالتیں پیش آ سکتی ہیں اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیا۔ روزہ وہ مبارک عمل ہے جس کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جتنے بھی اعمال خیر ہیں، بھلائی کے کام ہیں، نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ شاہ و فرشتوں کے ذریعے سے ان عبادتوں کا اجر و ثواب و بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے۔ ایک شخص غسل خانے کے اندر چلا گیا، اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، وضو خانے کے اندر ہے، وہ کلیہ کر رہا ہے، اس کو کوئی دوسرا جھانکنے والا نہیں ہے، وہ بند کمرے میں چلا گیا ہے، وہ پانی کا گھونٹ پی کر کے اپنے گلے کو تر کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہے۔ ایسی تنہائی کے اندر، چاہے وہ سردی کے ٹھنڈے زمانے کے روزے ہوں، چاہے گرمی کے اندر موسم گرما کے اندر تپا دینے والے، لو کے پھپھیڑوں کا جھٹکے دینے والے روزے ہوں، لیکن یہ روزے دار ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ شانوں کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے خواہشات نفسانی کو بھی چھوڑ رہا ہے، کھانے پینے کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے یہ روزہ اتنا محبوب اللہ تعالیٰ شانوں کا ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ شانوں کو خاص عنایت فرماتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ بیماری بازاری، ایسی بیماری جس کے اندر آپ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے، ایسے حالت کے اندر وہ روزہ اس وقت نہ رکھے گا، لیکن جب کبھی وہ صحت یاب ہو سکتا ہے تو اس وقت میں اس زمانے کے اندر وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص اگر رمضان کے اندر وہ سفر میں چلا گیا یا بیمار ہو گیا تو وہ فدیہ دے کر کے سمجھے کہ میں نے روزے کا بدلہ ادا کر دیا، میرے جسم میں روزہ نہیں رہا۔ روزہ روزے کی حیثیت ہی سے ہے اور یہ عبادتیں ہر ایک اپنا جدا جدا رنگ رکھتی ہیں، جس طرح سے ہر پھول اپنے اندر الگ طرح کا رنگ و روپ اور شکل رکھتا ہے اور الگ الگ طرح کی خوشبوئیں رکھتا ہے۔ ایک پھول کی خوشبو دوسرے پھول کا بدل نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ایک عبادت دوسرے عبادت کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص گرمی کے مہینے کے اندر گرم علاقے کے اندر لمبے روزے 16 گھنٹے کے نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر وہ کسی ٹھنڈے علاقے کے اندر یا ٹھنڈے
गुनाहों को माफ कराने के लिए दिल मिलाता है, कोशिश करता है। वो पूरे पूरी रात को शब बारात के अंदर जागता है, तो वो कोई रजब के महीने की किसी रात को तलाश करता है, कभी वो आशुरा के या वो अय्याम 20 के रोज़ों को तलाश करता है, उसमें अपने लिए तौबा करता है। लेकिन एक ये है कि अल्लाह ताला शाह की तरफ से ऐसा रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का, बख़्शिशों का एक दरिया सा बह रहा होता है, और वो इस प्रकार बारिश रहमत की तरह बरस रही है कि एक ईमान वाला अगर अल्लाह के रज़ा पाने के लिए दिन में रोज़ा रखे, रात में तरावी पढ़े, तो उसके गुनाह माफ हो रहे हैं। हमें और आपको मिलजुल करके अपने अपने तौर पर ये ज़ाती पर्सनल तौर पर ये एहसास करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी सरकार तरावी के अंदर अपने अंदर थकावट महसूस करते हों, और ये महसूस करते हों कि ऐसा तो नहीं है कि इमाम साहब आप साथ खड़े होकर के उन्होंने सूरह फातिहा भी शुरू कर दी, उन्होंने आयत की तिलावत भी शुरू कर दी, और हम पीछे बैठे हुए इंतजार में होंगे जब रुकू में जाने लगे तो नियत मान लेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। आप याद फरमाइए, हदीस पढ़ते सुनते रहते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु जब राजपिता के अंदर भेजने के लिए तस्दीक फरमाते थे कौन तैयार है, तो जो कम उम्र बच्चे होते थे वो अपने बच्चों के बल खड़े हो जाते थे एड़ी ऊंची करके, ताकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु देखें तो समझे कि हाँ ये तो ऊंचे हैं, कल दावर इनको भी जाने देना चाहिए, इनको भी भेजना चाहिए। वो कम उम्र बच्चे, वो कम कामत बच्चे, उनके अंदर ये जज्बा हुआ करता था कि वो पंजे को खड़े हो करके और ये दिखाते थे कि अल्लाह के रसूल तो बड़ा हो गया, जवान हो गया, मतलब जा सकता हूँ राय खुदा में। और दूसरी तरफ आज हम लोग करें कि वो उस जमाने के अंदर खाते क्या थे, उनको पानी में असर होता था, उनको खजूर में असर होती थी, उनको गेहूं का दाना नहीं मिला करता था आमतौर पर जिस तरह हमें रात को मिलता है। आप और फरमाइए कि अगर किशमिश से कोई शख्स सदका फित्र अदा करना चाहिए, रोजे का फिदिया अदा करना चाहिए, एक नमाज का फिदिया अदा करना चाहे, उसको 3.5 से किशमिश देना होगी एक नमाज के फिदिये में। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर किशमिश की तो बहुतात थी, फरावानी थी, वहां पर खजूर की तो फरावानी थी। वाजवा खजूर जो हमें 2500-3000 रुपए किलो के अंदर आला किस्म की अगर मैसर नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर वो बकसर बोलती थी कि गेहूं का दाना वहां नहीं होता था। गेहूं के तौर पर तो आधा सा रखा गया, तो 2 से रखा गया। हम और आप वो नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला शान की कि अगर गौर करें तो उस जमाने में हज़रत साहब इकराम इतनी नेमतें कहाँ तनावुल फरमाते थे। हमारे आपके सलाम में तो आज हमें आपको ये भेज चली जाती है कि खाने में मीठे से शुरू करें कि नमकीन से शुरू करें। वहाँ पर हदीस पाक में आता है कि रसूल पाक इस्लाम ने एक दिन में 2 मरतबा पेट भर के खाने नहीं खाया, एक दिन में एक दफा पेट भर के खाना खाया जाता था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु चाट के बाद में जब तशरीफ लाते फरमाते कि कुछ खाने को है, कुछ होता तो नौश फरमा लेता, नहीं होता तो फरमाता है रोजा रख लिया। रोजे की नियत अव्वल तो सुबह सादे से पहले आदमी कर ले, सोने से पहले नियत कर ले, सहने के वक्त कर ले। नियत जुबान से नमाज निकालने का नाम नहीं है, दिल के इरादे का नाम है। एक आदमी ज़ाहिर कोई भी रात को उठ करके आधी रात में और तिहाई रात के अंदर उठ करके कोई भी आदमी चाय नहीं पिएगा, कोई भी आदमी कुछ खाएगा पिएगा नहीं, 11 महीने ऐसे ही होता है। सिर्फ रोजा रखना है तो सहरी के अंदर उठ रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, सहरी करना ये भी रोजे ही की नियत है। तो रोजे की नियत वो अव्वल की सुबह सादे से पहले होना चाहिए, ताकि उस नियत की बरकत से सवाब बढ़ता चला जाए। लेकिन अगर कोई आदमी रोजे की नियत नहीं भी कर सकता, या उसको ऐसा महसूस हो रहा है, गुमान ऐसा हो रहा है कि कहीं मैं रोजा रख तो नहीं पाऊंगा, मुझे उल्टी पतली हो रही है, अगर पेट भारी हो रहा है, मुझे बुखार वगैरह की शिकायत है, कहीं ऐसा ना हो रोजा रखना छोड़ने की नौबत आ जाए, तो ऐसे मौके में ये भी गुंजाइश है कि आदमी 4 से 11 बजे तक, 11 बजे तक भी इंतजार कर ले। लेकिन जब उसको देखे कि नहीं मैं तो रोजा रख सकता हूँ, निभा सकता हूँ, तो उसको चाहिए उस वक्त पे नियत कर ले। नफ्ल रोजे की, सुन्नत रोजे की नियत आदमी हर मौसम के अंदर ज़ाहिर तौर से पहले तकरीबन 11:30 बजे पहले यकीनन कर सकता है। और नजर माने रोजे की नियत या क़ज़ा रोजे की नियत वो सुबह सादे से पहले ही करना लाज़िम होती है। तो एक तरफ हमारा इबादत के अंदर दिलजमी हो, एक रो दरिया जब बहता है तो उसके साथ के पत्ते हर चीज बहती चली आती है। और देखा होगा आपने रात में और सुना भी होगा और वीडियो में भी देखा होगा कि बाद इलाकों के अंदर अगर सैलाब आ गया या कोई बड़ा बांध पहाड़ी इलाके के अंदर अगर वो खुल गया और बह पड़ा, तो बड़े बड़े मकानात और गाड़ियां भी बहती चली आ रही थी। तो हमारे यहाँ के साथ मेरा दोस्तों ऐसी है कि बहुत से अल्लाह वालों के तो में वो रोजा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, तो हम आप उनके साथ में लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको अपने अंदर इस कुव्वत और ताकत और ईमानी नेकी के साथ ये सब मकाम बना लेना चाहिए कि कोई दूसरा कर रहा हो तो भी
ہمیں ایمان کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.